కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలోని ఆర్కే డిగ్రీ కళాశాలలో వికసిత్ భారత్ యూత్ పార్లమెంట్ 2026 నూతన సంవత్సరానికి గాను ఎన్ఎస్ఎస్ సౌత్ క్యాంపస్ తెలంగాణ యూనివర్సిటీ జిల్లా స్థాయి ఎన్ఎస్ఎస్ సౌత్ క్యాంపస్ తెలంగాణ యూనివర్సిటీ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమానికి రాష్ట్ర స్థాయికి 5 విద్యార్థులు ఎంపిక కావడం జరిగిందని ఆర్కే డిగ్రీ కళాశాల డాక్టర్ సిఇఓ జైపాల్ రెడ్డి సౌత్ క్యాంపస్ కోఆర్డినేటర్ అంజయ్య శైలి బెల్లాలు మాట్లాడుతూ వికసిత్ భారత్ యూత్ పార్లమెంట్ 2026 సంవత్సరం గాను కామారెడ్డి జిల్లా నుండి రాష్ట్ర స్థాయికి 5 విద్యార్థులు ఎంపిక కావడం జరిగిందని తెలిపారు. అనంతరం విద్యార్థులు మాట్లాడుతూ యువత యువకులు మెరుగైన జ్ఞానాన్ని పొందుటకై వికసిత్ భారత్ యూత్ పార్లమెంట్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగిందని కామారెడ్డి జిల్లా నుండి 5 విద్యార్థులు ఎన్నిక కావడం జరిగిందని తెలిపారు. దీనిని బట్టి జ్ఞానం ఏ విధంగా పొందాలి అనే అంశాన్ని నేర్చుకున్నామని అన్నారు. Okay, sir. Let's learn the program. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य जय हिंद. I am Yasmin Sultana and I am from Telangana University. Today we have talked about the lessons that we got from the emergency rule that happened in 1975, and the main lessons that we got is no matter how serious the situations can be during the emergency, we need to have our fundamental rights protected. The first, the Article 19 and 20, 21, these articles need not to be, barricaded, or they should not be suspended. And the next lesson that we can learn from this emergency rule is the way the government can impose the policies without thinking anything like fast track policies. Especially what happened in this sterilization campaign, it happened very fast and it has affected a lot of people. That itself teaches us that development should not ignore the dignity of people. It will become a no progress developing country then. The next lesson we can also learn is the democracy itself will learn itself if we will make it strengthen and if we will challenge it. No matter what happens, if the people have the supreme power, they already do. The people have supreme power and they will defeat the government if it is wrong. That's the main and beautiful lesson that we can derive from the whole emergency scenario that happened in 1975. And it also gives an immense pleasure that India does not lack anything when it comes to democracy. It will always stand up when it is wrong and it will always correct itself. That's all, and thank you wonderful for giving me this opportunity. Kamaredi district and Domakonda Mandal. Today I have participated in Viksit Bharat district level education competition. It gives me immense pleasure to talk here, and also I have achieved second place in the district level education competition. Firstly, I would like to thank the organizers of this event. It may be the central government of India, the Prime Minister of India, whose vision is to shape the India in a better way for 2047, and also giving the opportunities like this for the youth of the country, especially like me, for rural youth of the country, will give us the better platforms in order to express our views in a more better way. So opportunities like this will
lead to the young minds to speak on the national issues. We already know that like youth of the India were the major strength of the India. So if youth were active in these kind of events, it would be better. And I would like to thank the central government of India. I would like to thank the district DYO officer and the RK Degree College for giving me this opportunity and for their constant support and encouragement in event like this. Today I participated in the program of Viksit Bharat 2047 and the given topic is 50 years of emergency, the lessons for Indian democracy, and many of the youth in our district have participated in this program, and it was conducted very well in the RK Degree and PG College in Kamareddy and organized by South Campus, Telangana University. Thanks to the district youth officer Haili Billal ma'am and also to the organizers. And the experience today is the youth came to know about the history and the progress, how people made their choices, and we must all remember the lessons we have learned through the emergency period. And the greatest lesson we must all remember is the democracy will not survive through the power, and only it will survive through the voting of the people. It will ultimately decide by the voters. Thank you, and I request every youth to participate in these all volunteerships and make sure you always registered in the My Bharat portal to volunteer and do service to the nation. Thank you. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి గుడ్ మార్నింగ్. నా పేరు సుధాంశు. నేను ఆర్కే డిగ్రీ అండ్ పీజీ కాలేజ్లో బీకామ్ ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్నాను. ఇవాళ వికసిత్ భారత్ యూత్ పార్లమెంట్ 2026లో భాగంగా నేను ఫస్ట్ కాలేజ్ లెవెల్లో, దాని తర్వాత డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ అనే దాని గురించి అసలు మనకి తెలియనేది లేదు, కానీ యూత్కి ఇచ్చే ప్లాట్ఫామ్ వల్ల దాని గురించి మనం రీసెర్చ్ చేసి దాని గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం మనం అనేది చేయడం జరిగింది. దీనివల్ల ఎంతోమంది యూత్కి ఇది అనేది ఒక బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్. కావున అందరు యూత్ అనేది ఈ ప్లాట్ఫామ్ని సరైన రీతిలో ఉపయోగించుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఇంకా ఇది ఏదైతే ప్లాట్ఫామ్ ఉందో అది యూత్ యొక్క ఏదైతే ఐడియాస్ ఉన్నాయో అవి షేర్ చేసుకోవడానికి సరైన ప్లాట్ఫామ్. నాకు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది. సో థ్యాంక్ యూ. Good afternoon everyone. I'm Harshni, Channapuram Harshni, and today I have participated in speech competition of Viksit Bharat Youth Parliament 2026, and our topic was 50 years of emergency and the lessons we have learned from this. And my personal lessons are: the institutions must be stronger than the individuals, and importance of judicial independence, and the importance of freedom of speech and expression under Article 19(1)(a) of Indian Constitution. I'm really impressed to learn about different perspectives of the different 300 plus participants and 21 plus different voices on this stage, and thanking Nehru Yogen Sangran and NSS of South Campus and University for giving us this platform to express our views on 50 years of emergency, and looking forward to participate in state level Viksit Bharat Youth Parliament. Thank you. నేను శైలి బెల్లాల్, జిల్లా యోజనాధికారి మేరా యువ భారత్, నిజామాబాద్ మరియు కామారెడ్డి జిల్లా. ఈనాడు కామారెడ్డి జిల్లా యొక్క వికసిత్ భారత్ యూత్ పార్లమెంట్ కార్యక్రమం ఇక్కడ ఆర్కే డిగ్రీ అండ్ పీజీ కళాశాలలో ఎన్ఎస్ఎస్ మరియు మేరా యువ భారత్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించబడింది. ఈ కార్యక్రమం చాలా బాగా జరిగింది. పొద్దున్న నుంచి కూడా కామారెడ్డి జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి యువకులందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేసి వారి యొక్క స్పీచ్ని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. వారి యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ని బేస్ చేసుకొని వారి జడ్జ్మెంట్ చేయడం జ్యూరీ మెంబర్స్ ద్వారా, అండ్ అందులో విన్ అయినటువంటి 5గురిని, ఈ జిల్లా నుంచి 5గురిని సెలెక్ట్ చేసి వారిని స్టేట్ లెవెల్కి పంపించడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎంతో బాగా నిర్వహించినందుకు ఎన్ఎస్ఎస్ మరియు ఆర్కే కళాశాల సిబ్బంది అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. నా పేరు డాక్టర్ అంజయ్య బంజల, ఎన్ఎస్ఎస్ ఆఫీసర్ సౌత్ క్యాంపస్ తెలంగాణ యూనివర్సిటీ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ కోఆర్డినేటర్ వికసిత్ భారత్ యూత్ పార్లమెంట్ కామారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్. ఈరోజు ఆర్కే డిగ్రీ అండ్ పీజీ కళాశాలలో వికసిత్ భారత్ యూత్ పార్లమెంట్ కామారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ కాంపిటీషన్స్, ఎలక్యూషన్ కాంపిటీషన్స్ ఈరోజు అవి 5/3/2026 రోజు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది.
ఈ కార్యక్రమానికి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి వివిధ కళాశాలల ఎన్ఎస్ఎస్ స్టూడెంట్స్, నాన్ స్టూడెంట్ యూత్ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి రావడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి 291 మంది మై భారత్ పోర్టల్లో రిజిస్టర్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇందులో ఇక్కడ వచ్చి మాట్లాడిన వారు ఈ కార్యక్రమంలో 5గురిని స్టేట్ లెవెల్కి సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమం ఎన్ఎస్ఎస్ సౌత్ క్యాంపస్ తెలంగాణ యూనివర్సిటీ, మేరా యువ భారత్ కామారెడ్డి డిస్టిక్ మరియు ఆర్కే డిగ్రీ పీజీ కళాశాల ఆధ్వర్యంలో సంయుక్తంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమం చాలా చక్కగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి ఇక్కడ విద్యార్థులోకం, కళాశాల సిబ్బంది కూడా చాలా సహకారం చేయడం జరిగింది. ధన్యవాదాలు. భారత్ మేరా యువ భారత్ యూత్ పార్లమెంట్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఎన్ఎస్ఎస్ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ యూత్ ఆఫీస్ సంయుక్తంగా ఆర్కే కాలేజ్ వేదికగా ఈరోజు యూత్ పార్లమెంట్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి జిల్లా నలుమూలల్లో ఉన్న 18 years to 25 years ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్న యువతీ యువకులు వచ్చి పాల్గొని ఈరోజు ఈ టాపిక్ మీద ప్రసంగించడం జరిగింది. దీనికి ప్రతి ఒక్క ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి పార్టిసిపేట్ చేయడం అభినందనీయం. ఇది ఆర్కే కాలేజ్ వేదికగా ఈ డిస్ట్రిక్ట్ యూత్ ఆఫీసర్ శైలి బెల్లాల్ మేడం, అదే రకంగా డిస్ట్రిక్ట్ కోఆర్డినేటర్ ఎన్ఎస్ఎస్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ సౌత్ క్యాంపస్ డాక్టర్ అంజయ్ సార్ కోఆర్డినేషన్తో ఈ చక్కటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా అడిషనల్ కలెక్టర్ మధుమోహన్ సార్, అదే రకంగా యూత్ డివైఎస్ఓ రంగ వెంకటేశ్వర్ గౌడ్ సార్, ఎన్ఎస్ఎస్ కోఆర్డినేటర్ అపర్ణ మేడం, డీన్ సోషల్ సైన్సెస్ రవీందర్ రెడ్డి సార్, అదే రకంగా మోహన్ బాబు సార్, విఠల్ సార్, సలాం సార్, వీళ్ళందరూ కూడా పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని సక్సెస్ చేసినందుకు మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు. ఈ కార్యక్రమంలో సెలెక్ట్ అయినటువంటి క్యాండిడేట్స్ని స్టేట్కి పంపించడం జరుగుతుంది. దీంట్లో జ్యూరీ కమిటీ మెంబర్స్ 5 మెంబర్స్ని సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు స్టేట్కి, తర్వాత నేషనల్ లెవెల్లో కూడా కాంపిటీషన్లో పాల్గొని కామారెడ్డి జిల్లాకి మంచి నేమ్ తీసుకురావాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.